بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں علی۔ ملکی حالات آپ کے سامنے، بالخصوص جب یہ اسمبلیاں ختم ہوئی ہیں اور انہوں نے آخری دنوں میں کچھ بل لاتعداد بل جو ہیں وہ پاس کیے ہیں، 18 بندوں کے ساتھ، 8 بندوں کے ساتھ، 22 بندوں کے ساتھ۔ تماشا ہے نا یہ ہمارا جو نظام سیاست ہے اور جو اسمبلی، یہ بہت عجیب سا، اس پہ بحث کرنے کی ہمیں ضرورت تو نہیں، لیکن میں اپنے جو موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ ان بلوں میں ایک انہوں نے ترمیمی بل جو توہین صحابہ، توہین رسالت کے نام سے جو ہے نا ادھر پاس کیا، اور پھر اس کے آگے کیا بنا کیا نہیں بنا، صدر صاحب نے سائن کیے نہیں کیے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ تو جناب یہ ایک بل پاس کیا گیا جس کے جو نتائج ہیں، ابھی وہ بل پاس ہوا بھی نہیں اور پورے ملک میں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس بل کے خلاف چونکہ پوری شیعہ قوم جو ہے وہ کھڑی ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہے، اور ہم ایسی کسی بھی قسم کی بل کو جو ہے وہ نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے کہ جس بل میں کوشش یہ کی جائے کہ ہر اس ہستی کو جو اہل بیت یا اہل بیت سے محبت رکھتی ہو، اس کی مخالفت میں جو شخص بولا ہو یا جس شخص نے مخالفت کی ہو، بس اس کو کچھ کہا نہ جائے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ترمیمی بل پاس کیا۔ اور اب شیعہ اگر مولا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں تو بھی توہین، اگر وہ کسی کی بیان نہیں کرتے تو بھی توہین، اگر کسی کے بارے میں کوئی تاریخی بات کر دیتے ہیں تو، یعنی کہ ایک جال، ایک شکنجہ، اور ایک ایسی گھناؤنی سازش کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے جس میں شامل رہی ہیں، اس بل کو منظور کروانے میں اور پاس کرانے میں اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں بھی یہ ساری جو پارٹیاں ہی شامل ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ری ایکشن پورے پاکستان میں آیا، لیکن سب سے بڑا اور مضبوط ترین ری ایکشن جو ہے وہ گلگت بلتستان میں آیا، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں افراد آج سے 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور وہ سڑکوں پہ موجود ہیں، اور اس کے چند ویژولز، چند جو ہیں وہ جو مناظر، یہ دیکھیے، آپ کو مناظر بھی میں اس میں دکھاتا ہوں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری شیعہ قوم وہاں پر روڈوں پہ، چوکوں چوراہوں میں نکلی ہوئی ہے اس ترمیمی بل کے خلاف۔ اسی دوران اسی بل کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بھی پاس ہوا کہ نہیں ہوا، صدر صاحب نے سائن کیے ہیں یا نہیں کیے، امپلیمنٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے اب اس کے پیچھے انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جو پاکستان میں افراتفری مچا رہی ہیں اور مچانا چاہ رہی ہیں، اور مچ چکی ہے، افراتفری پھیل چکی ہے۔ اس میں یہ آنے والے دنوں میں جو بجلی کے بلوں کو سارا سلسلہ ہوا، بہت زیادہ بل آئے، کھانے کو کچھ نہیں اور بل اتنے زیادہ، یہ قیامت جیسے منی قیامت نہیں، وہ اس طرح کے مناظر پاکستان میں آج کل چل رہے ہیں۔ تو وہ بل کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ بھی پوری طرح امپلیمنٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ایک لعنتی مردود نے جو ہے ادھر ہی گلگت بلتستان کا علاقہ ایک ساتھ ادھر وہ چلاس ایریا ہے شاید، وہاں پر یہ ایک خبیث ہے ملعون، اس کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، اس نے امام زمانہ اجل اللہ فرجہم کی شان میں گستاخی کر دی۔ سنیے اس کی بکواسیات، سنیے، پھر میں آپ کو اس کے یہ سن لیں، پہلے بکواسیات اس کی سن لیں۔ ہمیں بھی دعا ہے، یہ سنو، ان کا 12واں امام حسن عسکری، ہم نے کہا ہم اس کو برا نہیں کہیں گے ورنہ وہ تو جعلی ہے، ابھی تک آیا نہیں، گار میں بیٹھا۔ ہاں، حسن عسکری کا نام لکھا، ہم نے کہا چلو یار، اللہ نے فرمایا ہے تم کسی کے خدا کو برا مت کہو۔ امام حسن عسکری جی، ہمارے عزیز امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، سادات ہوگا، انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ انہوں نے تو جو ہے 12واں پہ غار میں ڈالا، سر مند راہ سے نکلے گا واویلا، ابھی اذان میں بھی کہتے ہیں اللہم عجل الفرج، جلدی نکالو یا اللہ، وہ نکلتا نہیں ہے۔
इससे तो हमारा दूसरे हमसायों का जो है ना इमाम टेरेस पे बैठकर कम से कम रूरल सपोर्ट प्रोग्राम तो चलाता है ना यार, हेल्थ प्रोग्राम तो चलाता है यार, एजुकेशन सिस्टम तो चलाता है, कुछ तो करता है। कैसे बेवफा बेमुरवत लोग हैं। बस करो, तौबा करो, कलिमा पढ़ो और कलिमे के साथ अमल करो। अब आपने इसकी बकवासियात सुनी, इसकी सारी गुफ्तगू। हम इस मलाउन को बंदा इससे पूछे, इस खबीस के बच्चे से, कि जिस इमाम के बारे में तुम ये अपनी गुस्ताखाना गुफ्तगू कर रहे हो, क्या तुम्हें इस इमाम का नहीं पता? मान भी रहे हो कि हाँ हमें पता है वो, लेकिन वो ये कहते हैं जी पर्दा गैबत में हम कह रहे हैं जी उन्होंने पैदा होना है। तुम अपना अकीदा अपने पास रखो, हमारा अकीदा हमारे पास रहने दो। बिल फ़र्ज़ तुम अपने ही अकीदे को ले लो कि उन्होंने पैदा होना है, तो वो किसका बेटा है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा है। ये वो हस्ती है कि जिसके पीछे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़नी है। ये वो हस्ती है कि जिसके आने से कुर्रा पूरी ज़मीन में जितना जुल्म है उसका खात्मा हो जाएगा। इसमें अमन, इसमें मसावात, मुकम्मल इस्लाम जो है वो इम्पोज हो जाएगा। ये वो हस्ती है, और उस हस्ती के बारे में बोलते हुए मेरी जूती की जो नोक है ना, वो भी अजीम है तुझ जैसे लानती मुल्ला से कि तू किस तरह बकवास कर रहा है। खुदा ताला की ज़ात तुम इंशाअल्लाह दुनिया में भी जलील हार होगे, और आखिरत में तो खैर तुम्हारा खाता ही कोई नहीं ना। ये दुनिया में ही है जो लश पश और थोड़े से एडे खा खा के मुल्क में अफरा तफरी में चाहिए हुई है तुम जैसे कुत्तों ने। तुम्हारा अंजाम है बुरा दुनिया में भी, और आखिरत में तो मैं पहले कह चुका हूँ, आखिरत में हिस्सा ही कोई नहीं कि जिसने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करनी है, उनकी अहमियत को, उनके मुकाम को ही नहीं समझना, तो उसका आखिरत में क्या हिस्सा हो सकता है। इस बेगैरत की बेगैरती तो कर चुके, फिर वो जो आ गई, हम लोग उधर सड़कों पे निकले हुए हैं, मेरे भाई निकले हुए हैं वहाँ पर, और उन्होंने अब बता इसको गिरफ़्तार किया जाए। फिर वो बिल किस लिए है? वो सिर्फ शियों के लिए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी पे भी वो पर्चा हो गया जी, FIR हो गई। इसने भी जी तो ही ने सहाबा की है जी। भाई इसके खिलाफ ये जो अहले बैत का मुकाम, आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बाद आका अलैहिस्सलाम और फिर अहले बैत, यानी अहले बैत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी किसी के कान पे जूं नहीं देंगी। अदारे सो रहे हैं, कोई नहीं, पता ही नहीं, मुझे लग नहीं रहा। रियलिटी में ये है कि ये अदारे चाह रहे हैं कि मुल्क में अब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उधर से भी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, उधर भी एक बदमनी, फिर बिल की तरफ लगा दिया, फिर मनसूबा बंदी के तहत ये जो आलाकार है, जो मौलवी भौंका है मेरे इमाम पे, ये आलाकार है, इनको इस्तेमाल किया कि हालात किस तरफ और रुख किसी तरफ भी मोड़ लें। आपको एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। बहरहाल ये जो मुल्ला हैं, इस हरामी पे अभी तक FIR नहीं कटी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अमन व अमान, कहाँ अमन व अमान? पाकिस्तान में अमन अब एक ख्वाब बन के रहेगा। कानून नाम की चीज़ कोई नहीं, कुछ भी नहीं, तबाही मच चुकी है, अखलाकी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, और सीधी सी बात है। और जो इसकी फ़िनंशियल पोजीशन है वो ख़त्म है, मांग के। और अब ये हमारा पॉइंट वही है कि हर तरह की तबाही मचा दी, लेकिन इस तरह की बेगैरती तो ना करते। आग लगा दी, देख रहे हैं ना समंदर आप। मेरी आला अदारों से, सिक्योरिटीज़ के अदारे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस खबीस मुल्ला को गिरफ़्तार करें। इस पर तौहीन अहले बैत का पर्चा काट कर इसको सरेआम चौक पे लटकाया जाए। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घराने के किसी फ़र्द पर बकवास करे, वो सबसे बड़ा लानती है, उसको टांगना चाहिए सरेआम। लेकिन खामोशी, ये मुजरमाना खामोशी ज़्यादा देर ना कर दे कहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जो हालात हैं वो आपके सामने, सारे विजुअल्स आपने देखे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इन जैसों का दुनिया में भी इबरत का निशान बना दे, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भौंके, इनके वसीले से पूरी दुनिया खाए, और ये कुत्तों की तरह उन्हीं को भौंके। अल्लाह ताला की ज़ात इनको इबरत का निशान बना दे, और हम सबको, इन तमाम जितने भी मोमिनीन इस टाइम सड़कों पे निकले हुए हैं, उनको इस्तकामत अता फरमाए, उनको कामयाबी अता फरमाए, इनके अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम पाकिस्तान की खैर फरमाए, और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमाए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।